نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقد قال الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Please everyone recite Durud Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمد لله. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala, who has given chance for Salatul Jum'ah. Everyone raise your voice for Kalimatul Shukur. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. We testify that there is no true God but Allah. Also we testify that Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is servant and messenger of Allah. Peace be upon his family, upon his companions,
and upon those who follow him until the day of judgment. Amin ya Rabbul Alameen. Dear brothers and sisters in Islam, last Jummah we talked about marriage in Islam, and also we explained about the aim and provision of marriage. Today we change our topic because of some brother came from Upper Derby Masjid. That's why Inshallah Aziz today we will talk according to Surah Al-Imran. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Inshallah we will talk according to this ayat today, Inshallah Aziz. Dear brothers, we know we are human. Allah subhanahu wa ta'ala gave us countless blessings in our body. And there are many joints in our body. Allah subhanahu wa ta'ala has placed the different joint, different places, so that we can move. If Allah subhanahu wa ta'ala would not give us this joint, we cannot move. That's why Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentioned, it is narrated Imam Bukhari rahimahullah, and also narrated Imam Muslim rahimahullah, and also mentioned Imam Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, there are 360 joints in the human body. 360 joints Allah subhanahu wa ta'ala gave in our body. And it is the great blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. We don't need to look other creation of Allah. If we look at our body, then we cannot praise to Allah subhanahu, we cannot finish the praise of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala gave different places, different joints. If one of the joint disabled, then we cannot move and we feel pain. It is the great blessings of Allah subhanahu wa ta'ala we are moving. That's why Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, there are 360 joints in the human body. So it is obligatory for every person to donate for his every joint. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saying, the every person, every human should sadaqah for his every joint. Then some companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ask, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, how is it possible? How is it possible to donate for charity for every organ, every joint? Rasul sallallahu alaihi wasallam gave us 3 golden chances and saying, Allah subhanahu wa ta'ala gave you 360 joints in your body. So if you see something or some morsel in the ground of masjid, then remove it, clean it. It is the first chance. Second chance, Rasul sallallahu alaihi wasallam said, if you see any
harmful things on the road, then remove it. So finally, Rasul sallallahu alaihi wasallam said, if you are not find anything for donation, for charity, then pray 2 rakat salatul duha after sunrise, and it will be enough for you to for charity for your every joint. Subhanallah. Not only that, other hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam said, it is also narrated Imam Bukhari and Muslim rahimahullah. He said, ala kullu muslimin sadaqah. The every Muslim have to be charity, give sadaqah. Then Sahaba Ajma'in asked, Ya Rasulullah, if it is not possible for me or for us, then what will happen? The Rasul sallallahu alaihi wasallam said, earn something by your own hands and give charity for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. If you are not able to do this, then Rasul sallallahu alaihi wasallam said, the ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sadaqah. Command for good things and forbidden for bad things, it is also sadaqah. Finally, Rasul sallallahu alaihi wasallam said, the kullu ma'rufin sadaqah. The every good deed is sadaqah. Even you meet with your brother with smiling face, it is also sadaqah. Dear brothers, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam কত বিউটিফুলি আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন, যে তিনি বলছেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং একটা সুন্দর এবং চমৎকার স্ট্রাকচার তোমাদেরকে দিয়েছেন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের শরীরের মধ্যে কোনো জয়েন্ট না দিলেও পারতেন, জোড়া না দিলেও পারতেন, কিন্তু মানব জাতির সুবিধার জন্য, যাতে তুমি সুন্দর করে চলাফেরা করতে পারো, মুভ করতে পারো, এই জন্য আমি আল্লাহ তোমাদেরকে দয়া করে মায়া করে তোমাদের বডির মধ্যে 360টি জয়েন্ট রিপ্লেস করেছি। রাসূল বলছেন যে তোমাদের এই যে 360টি জয়েন্ট আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমাদের শরীরের মধ্যে দিয়েছেন, এই প্রত্যেকটি জয়েন্টের জন্য তোমাদের জন্য সদকা করা প্রয়োজন, সদকা করা ওয়াজিব। যে আলা কুল্লি মুসলিমিন সাদাকা, যে প্রত্যেক মুসলমানদের উপর এই প্রত্যেকটি জয়েন্টের জন্য, জোড়ার জন্য সদকা করা প্রয়োজন। এবার সাহাবায়ে আজমাইন জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যে এত জয়েন্ট আমাদের শরীরে, এটা কিভাবে সম্ভব যে প্রত্যেকটি জোড়ার জন্য আমরা দান করব, সদকা করব, চ্যারিটি করব, এটা কিভাবে সম্ভব ইয়া রাসূলুল্লাহ? রাসূল সাল্লাল্লাহু বলছেন যে তোমাদের জন্য 3টি জিনিস আমি তোমাদেরকে বাতলিয়ে দিচ্ছি। এই 3টি জিনিস যদি তোমরা করতে পারো, তাহলে তোমাদের শরীরের মধ্যে যে 60টি জয়েন্ট রয়েছে, এই 60টি জয়েন্টের জন্য তোমাদের সদকা হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। এখানে আল্লাহ বিত্তবানদের কথাও বলেন নাই, এবং যারা একেবারে হতদরিদ্র তাদেরকেও আবার নিরুৎসাহিত করেন নাই। যে বিত্তবানদের টাকা আছে, পয়সা আছে, তারা ইচ্ছা করে দান করতে পারে, কিন্তু যাদের টাকা নাই, পয়সা নাই, হতদরিদ্র, তাদেরকেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই দান থেকে যাতে নিজেকে নিবৃত না রাখে, যাতে দূরে না রাখে, এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কত চমৎকার সুযোগ আমাদেরকে, চান্স, গোল্ডেন চান্স আমাদেরকে দিয়েছেন। তিনি বলছেন যে তুমি বাড়ি থেকে আসছো, মসজিদে এসে যদি তুমি মসজিদের মধ্যে কোনো আবর্জনা দেখো, ময়লা দেখো, ডাস্ট দেখো, এটাকে পরিষ্কার করে ফেলো। যদি এটা করতে পারো, এটা তোমাদের শরীরের প্রত্যেকটি অর্গানের জন্য, প্রত্যেকটি জোড়ার জন্য তোমার জন্য সদকা হবে। সুবহানাল্লাহ।
এটাও যদি এখন মসজিদে আসলাম, এখন তো আমাদের মসজিদ পরিষ্কার করার কোনো সুযোগ নেই, কারণ আমরা অতিরিক্ত লোক রেখেছি। আমরা এসে কি কোনো ময়লা আবর্জনা মসজিদে পাই না, তাহলে কি আমরা বসে থাকবো? আল্লাহ রাসূল বলছেন না, যে এটা যদি তোমাদের জন্য সম্ভব না হয়, তোমরা যখন রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করবে, হাঁটাচলা করবে, তখন এই রাস্তার মধ্যে অনেক সময় অনেক ক্ষতিকারক জিনিস থাকতে পারে যেটা মানুষের জন্য হার্মফুল। একটা গ্লাস ভেঙে গিয়েছে, একটা ট্রাশ ব্যাগ, ট্রাশ ক্যান রাস্তার উপরে পড়ে আছে, তুমি এটাকে রিমুভ করে দাও। একটা গ্লাস ভেঙে পড়ে আছে, এটা মানুষের ক্ষতি হতে পারে, এটাকে তুমি রিমুভ করে দাও। যদি এটা করতে পারো, তাহলে এটাও তোমার প্রত্যেকটা শরীরের জয়েন্টের জন্য সত্য হবে। সুবহানাল্লাহ। তারপর 3 নাম্বার যে অপশন দিয়েছেন সেটা হচ্ছে, রাসূল বলছেন যে এটাও নাই, তুমি রাস্তা দিয়ে হাঁটছো, পরিষ্কার করার মতন কোনো জিনিস নাই, মসজিদে আসছো, সেটা মসজিদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কারণ মুয়াজ্জিন সাহেব আছে, সেখানে মুয়াজ্জিন সাহেব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, তুমি তো এটা করতে পারো না। তো আল্লাহ রাসূল বলছেন না, তারপরে তুমি কি, যদি এটাও তোমার জন্য সুযোগ না হয়, তাহলে তোমাদের জন্য 3 নাম্বার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, চান্স দেওয়া হয়েছে, সেটা হচ্ছে যে তুমি প্রত্যেক দিন যখন সূর্য উদয় হবে, সূর্য উদয় হওয়ার পরে 2 রাকাত নামাজ পড়ো, এটার নাম হচ্ছে সালাতুদ দুহা, অথবা আমরা ইশরাকের নামাজও বলি। যে এই 2 রাকাত নামাজ যদি পড়তে পারো, তাহলে তোমাদের শরীরে যে 360টি জয়েন্ট রয়েছে, এটির জন্য সদকা হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। তারপরও এটাও তোমার জন্য, তুমি এটা পারতেছো না, যে আমরা তো অলস। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন যে আমার উম্মত কি অলস হয়ে যাবে নামাজের প্রতি। আমরা অলস জাতি, 5 ওয়াক্ত নামাজই সঠিক মতো পড়তে পারি না, তো অপশনাল নফল নামাজ কখন পড়বো? যে তোমরা এই নামাজ তোমাদের কি হয়ে যেতে পারে, ছুটে যেতে পারে। আল্লাহ রাসূল বলছেন কুল্লু মা'রুফিন সাদাকা, যে তোমাদের প্রত্যেকটা ভালো কাজ হচ্ছে সাদাকা, চ্যারিটি। এবং এই চ্যারিটি, এই সদকা, এই দান আমরা কিভাবে করব? আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে কখন করব, কোথায় করব এবং কিভাবে করব। যে আমরা তো অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের উযর আপত্তি পেশ করি। আমার অডেল টাকা পয়সা আছে, কিন্তু আমার আপত্তির উযরের কোনো অভাব নেই, আমার ওইটা সমস্যা, আমার ছেলে মেয়ের প্রাইভেটের সমস্যা, আমার টাকা পয়সা অনেক দিকে চলে যাচ্ছে। আবার যারা আমরা গরিব, আমরা একেবারেই দিনে আনে দিনে খাই, তাদেরও আবার কি, দান করার ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন উযর আপত্তি পেশ করি। এজন্য আল্লাহ রাসূল বলছেন যে এই উযর আপত্তি তোমাদের পেশ করার কোনো সুযোগ নাই, কারণ তোমাদের শরীরের মধ্যে আল্লাহ যে নিয়ামত দিয়েছেন, অন্য নিয়ামত, তোমাদের ব্লাডের কথা বাদ দাও, শুধু যে জয়েন্ট দিয়েছেন, এইগুলা শুকরিয়া যদি আদায় করো, তোমরা কি শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবে না। যেহেতু পারবে না, তাহলে আমি তোমাদের জন্য একটা অপশন দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে কি, যে তোমাদের যে প্রত্যেকটা কাজই হবে কি, আমার জন্য দান, সাদাকা, যেটা ভালো কাজ করবা, সেটা প্রত্যেকটা ভালো কাজে তোমাদের জন্য সদকা হবে। আর সেটা তোমরা কিভাবে করবে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা খুব চমৎকার ভাবে বলেছেন যে ওয়া আনফিকু মিম্মা রাযাকনাকুম সিররাও ওয়া আলানিয়া, spend your money in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, the sirra wa alaniya, the privately or secretly or openly. Not only that, when we spend our money, Allah subhanahu wa ta'ala said wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Spend your money for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala before your death comes. And another ayat, Allah subhanahu wa ta'ala said, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Spend your money for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala fi sarra'i wad darra'i. আমরা কোনো উযর আপত্তি পেশ করতে পারবো না, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই সুযোগ আমাদেরকে দেননি।
যে তুমি 5 টাকার মালিক, আমি আমার সংসার পরিচালনা করতে পারি, আমি কিভাবে আমি দান করব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই আয়াতের মধ্যে একজন মুহসিনের 3টা কোয়ালিটির কথা বলেছেন। মুহসিন কারা? যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একেবারে কাছাকাছি ব্যক্তি, যারা নবী রাসূল এবং শহীদদের পরে যাদের স্থান, তারা হচ্ছে মুহসিন। আল্লাহ পাক বলছেন ওয়াল্লাহু ইউহিব্বুল মুহসিনিন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা লাভ দোজ হু মুহসিন, হু সিনসিয়ার পারসন in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in this ayat, alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Spend your money for the sake of Allah when fis sarra'i wad dharra, easy or hardship, difficulty or happiness. আপনি বিপদে থাকেন, মুসিবতে থাকেন, অথবা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে থাকেন, উভয় অবস্থায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দানের কথা বলেছেন। আমরা এক্সাম্পল জানি, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এক্সাম্পল জানি, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এক্সাম্পল জানি। একজন তার সমস্ত সম্পদকে নিয়ে এসেছিলেন, আর একজন তার বাড়িতে কিছুই ছিল না, শুধু হাড়ি পাতিল নিয়ে এসেছিলেন, কারণ তার কাছে তার চাইতে আর বেশি কিছু ছিল না। আল্লাহ রাসূল জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তুমি কি নিয়ে এসেছো? আমি তো সমস্ত সম্পদ নিয়ে এসেছি। আরেকজনকে জিজ্ঞেস করলে তুমি কি নিয়ে এসেছো? তিনি বললেন আপনাকে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূল ছাড়া আমার বাড়িতে যা কিছু আছে, আমার এইটুকু সম্বল ছিল, আমার যা ছিল এটুকুই নিয়ে এসেছি, আমি কোনো কিছু রেখে আসি নাই। মোহতারাম হাজিরিন, এমনও নজির আছে সাহাবীদের জীবনে, এমনও নজির আছে যারা অ্যাক্টিভ মুসলিম, যারা দিনের জন্য অ্যাক্টিভলি কাজ করছে, তাদের রক্ত বিক্রি করে দিনের পথে ব্যয় করছে। তাদের কাছে টাকা নাই, পয়সা নাই, কিন্তু আল্লাহর পথে দান করতে হবে, এটার জন্য ডাক এসেছে, নিজের শরীরের রক্ত বিক্রি করে আল্লাহর জন্য চ্যারিটি করে দিয়েছে, দান করে দিয়েছে। এই জন্য আল্লাহ পাক এই আয়াতের মধ্যে বলছেন যে তোমরা যে ডিফিকাল্টিতে থাকো, বিপদে থাকো আর মুসিবতে থাকো, তোমরা হতদরিদ্র অবস্থায় থাকো অথবা ধনী অবস্থায় থাকো, উভয় অবস্থায় আল্লাহর শুকরিয়ার জন্য। কারণ আল্লাহ যে তোমাকে সম্পদ দিয়েছেন, এই সম্পদের জন্য যদি আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন, হিসাব দিতে পারবে না। আবার তুমি হতদরিদ্র, তুমি এই ওজর আপত্তি পেশ করে আল্লাহর জন্য দান করতে পারবে না, এটাও তোমার জন্য কি কঠিন। কারণ আল্লাহ যে শরীরে যে তোমাকে যে নিয়ামত গুলা দিয়েছেন, এই নিয়ামত গুলাই কি, এই নিয়ামতের শুকরিয়া তুমি আদায় করতে পারো। যদি ব্লাডের জন্য ট্যাক্স বসাতেন আল্লাহ, যে তোমার যে ব্লাড গুলা সার্কুলেশন হচ্ছে, এই ব্লাডের জন্য আমি তোমার প্রতিদিন আমি $100 করে কি ট্যাক্স বসালাম, এটা আমাদের জন্য দেওয়া সম্ভব হতো না। এই ব্লাডের যে নিয়ামত, এই নিয়ামতের শুকরিয়া আমরা আদায় করে শেষ করতে পারতাম না। আর এটা যদি ট্যাক্স বসাতেন আল্লাহ, নির্ধারণ করে দিতেন, ফরজ করে দিতেন যে তোমার শরীরে যে একটা অর্গান, আমি তোমাকে একটা জোড়া জয়েন্ট দিয়েছি, এটার জন্য কি, যে এটা মুভ করতে হলে আমাকে ট্যাক্স দিতে হবে, এটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। এই জন্য ভাইয়েরা, আমরা কোনো উজর আপত্তি পেশ করব না। লাস্ট জুম্মা আমরা অলরেডি অ্যানাউন্স করেছিলাম, আপার ডারবি থেকে আমাদের একটা মসজিদ থেকে আমাদের ভাইরা আসছেন এবং ওনার টিম আসছেন কিছু কালেকশন করার জন্য। এই জন্য আমরা মুক্ত হস্তে ওই মসজিদের জন্য আমরা মুক্ত হস্তে দান করব। আমরা যার যে এবিলিটি আছে, প্রত্যেকের এবিলিটি জানি, $200, $500, $300, $100, আমরা $10 হলেও আমরা দিয়ে যাবো ইনশাল্লাহ। এই জন্য আমি আজকে একটু আর্লিতে ছেড়ে দিলাম খুতবা। আমাদের ভাইরা আসছেন, ইউবাদ ভাইকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, একটু এদিকে আসবেন এবং আপনারা একটু কয়েক মিনিট একটু বসবেন। আমাদের ভাইরা একটু আপিল করবেন, যেন ওনারা আপার ডারবি থেকে আসছেন ওনাদের মসজিদে। এবং আমি আপনাদের সকলকে অনুরোধ করছি, মেহরবানি করে প্রত্যেকেই আপনাদের এবিলিটি অনুযায়ী আপনারা দান করার চেষ্টা করবেন। ওই মসজিদটা অনেক লোনের মধ্যে আছে, এই জন্য ওনারা আসছেন আমাদের কাছে অনেক আশা করে। আমরা তাদের আশাকে আমরা ব্যাহত করব না, ইনশাআল্লাহ সবাই আমরা কন্ট্রিবিউশন করব। বারাকাল্লাহু লানা ওয়া লাকুম ফিল কুরআনিল আযীম ওয়া নাফা'না ওয়া ইয়্যাকুম বিল আয়াতি ওয়া যিকরিল হাকীম। আস্তাগফিরুল্লাহ লাকুম ওয়া লিসাইরিল মুসলিমিন ফাস্তাগফিরুহু ইন্নাহু হুয়াল গফুর।
আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান নার। রব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাব লানা মিন লাদুনকা রাহমা ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব। ইবাদাল্লাহ রাহিমাকুমুল্লাহ, ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসান ওয়া ইতা'i যিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহশা'i ওয়াল মুনকার ওয়াল বাগই ইয়া'যুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। ফাযকুরুনি আযকুরকুম ওয়াশকুরু লি ওয়া লা তাকফুরুন।